जय जगन्नाथ पिलाने तुमने मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज भिडियो पिलाने आम देखिए कि मेजर फॉर पॉलिटिकल साइंस जैक आम जी तुलनात्मक सरकार तो तार तार वैशिष्ट्य गुड़ को आम जाना। तो प्रथम वैशिष्ट्य कौन देखिए पिलाने प्रयोग सिद्धि अनुसंधान कौन कलाने बोले प्रयोग सिद्धि अनुसंधान केमती अनुसंधान कर तुलनात्मक सरकार को माने कौन राजनीति प्रयोग कर विषय आम जाना। तो पिलाने राजनीतिक अध्ययन परीक्षामूलक अनुसंधान और तुलना अपरिहार्य राजनीतिक राजनीतिक अध्ययन जो परीक्षामूलक भाव में अनुसंधान और तुलनात्मक कौन अपरिहार्य से निहाती दरकार। यह दृष्टि एक्सटेन मत दिखती ऊनविंश शताब्दी राजनीति विज्ञान प्राचीन प्रत्यक्षवाद उपर प्रतिफलित होता। प्राचीन प्रत्यक्षवाद उपर कौन से ऊनविंश शताब्दी राजनीति विज्ञान से प्रत्यक्षवाद प्रत्यक्ष परोक्ष जो रहा प्रत्यक्षवाद से प्रतिफलित होता। तुलनात्मक सरकार विषय अधिक वर्णन करने लेखक मैंने सरकार संबंध में विशेष ध्यान देते जो तुलनात्मक सरकार जानवा चेष्टा कले से लेखक मैंने विशेष क्या ध्यान देते पे ना सरकार से विशेष ध्यान देले। शुद्ध आदर्श गणतंत्र तुलनात्मक सरकार अध्ययन क्षेत्र खूब संकीर्ण अटे जो शुद्ध आदर्श गणतंत्र तुलनात्मक सरकार अध्ययन क्षेत्र खूब संकीर्ण बहुत छोट अटे। साधारण राजनीतिक तत्व क्षेत्र यह खूब उपयोगी किंतु राजनीतिक तत्व क्षेत्र यहाँ बहुत उपयोगी मात्र तुलनात्मक परिसर अनेक मध्य गणतंत्र एक सरकार एक स्थान हासिल करे। विभिन्न देशर शासन प्रणाली को अनुधान करने तुलनात्मक राजनीतिर अनुसंधान खूब फलप्रद अटे। कौन कहला विभिन्न देशर शासन प्रणाली को अनुधान करने जानापी तुलनात्मक राजनीतिर अनुसंधान कौन खूब फलप्रद होता है खूब फलप्रद अटे बहुत सुविधा देते हैं आमको। यह वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत सृष्टि साहाय्य करे कौन ना आमर जो तुलनात्मक सरकार वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत सृष्टि बहुत साहाय्य करे। तो देखिए पे मैंने आधार व भित्तिभूमि अध्ययन व स्टडी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तो पे कौन कहला इंफ्रास्ट्रक्चर रे ना तुलनात्मक राजनीति अध्ययन अनुष्ठानिक सरकार गठन मध्य आबद्ध नुहे आ सर्वसाधारण स्वार्थ को प्राधान्य देवा सह साधारण व्यवहार को अनुसंधान कर तार विश्लेषण करते। कौन कहला तुलनात्मक राजनीति अध्ययनटा आनुष्ठानिक सरकार गठन मध्य आबद्ध खाली आनुष्ठानिक सरकार जो गठन कर सीमित नुहे से कौन ना सर्वसाधारण स्वार्थ को से प्राधान्य देता है सर्वसाधारण स्वार्थ को कौन से प्राधान्य देता है कौन अनुसंधान कर तार विश्लेषण करें। तेणु राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था सहित विशेष भाव जड़ित हुए जो राजनीतिक व्यवस्थाटा सामाजिक व्यवस्था सहित कौन विशेष भाव से जड़ित होता है। राजनीतिक गतिशील संगठन में राजनीतिक दल चाप गोष्ठी स्वार्थन्वेषी गोष्ठी मान भूमिका खूब गुरुत्वपूर्ण अटे। जो राजनीतिक गतिशील संगठन में से कार भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। राजनीतिक दल और चाप गोष्ठी और स्वार्थन्वेषी गोष्ठी मान भूमिकाटा बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। सरकार गठन है अनेक समस्या समाधान होगा सह राजनीति सठिक भाव परिचालित होगा देखा जो सरकार गठन हुए जो अनेक समस्याटा कौन समाधान होता जदि जमी पाकिस्तान जो प्रधानमंत्री होना से बहुत बड़ बड़ कौन सब घटना गुड़ घटुची बहुत समस्या देखा देती जिते से देश में जो गोटे प्रधानमंत्री किसी परिमाणटा कमुची से कौन सठिक भाव से देशटा परिचालित हो सबू देश सेमती पे सरकार परिचालन आईन आवश्यकता पड़े गोटे सरकार माने परिचालन करने मैनेज करने गोटे आईन दरकार होता है लॉ जैकि राजनीतिक जीवन को दृढ़ीकृत करे और परिचालन को सहज साध्य कर दिए जो कौन ना राजनीतिक जीवन से दृढ़ीकृत कर दिए और परिचालन को सहज साध्य कर दिए। गठन भित्तिक आधार ही तुलनात्मक राजनीति परिसर को खूब व्यापक करता है। जो गठन भित्तिक आधारटा तुलनात्मक राजनीतिक परिवेशटा कौन खूब व्यापक कर देवा बहुत बड़ कर दिए गठन भित्तिक आधारटा। देखिए विकासोन्मुखी समाज उपर गुरुत्व प्रदान तुलनात्मक राजनीतिर अध्ययन परिसर को व्यापक करने विकासोन्मुखी राष्ट्र व समाजर कार्य परिसर को अध्ययन करने नितांत जरूरी अटे। तुलनात्मक राजनीतिर अध्ययन व्यापक करने विकासोन्मुखी राष्ट्र गुड़ विकासोन्मुखी समाजर कार्यटा अध्ययन कराटा निहाती जरूरी। यह राष्ट्र व समाजर कार्य अन्य विकासशील राष्ट्र गुड़िक राजनीति द्वारा प्रभावित होता है। यह राष्ट्र व विकासमुखी राष्ट्र गुड़िक कार्य अन्य विकासशील राष्ट्र गुड़ राजनीति द्वारा से प्रभावित होता है। तो राजनीतिक क्षेत्र में संतुलन आने यही गुरुत्व प्रणधान योग्य जो संतुलन राजनीति क्षेत्र में संतुलन रक्षा करने आम विकासोन्मुखी समाज पर गुरुत्व प्रदान कराटा से प्रणधान योग्य। उन्नत राष्ट्र गुड़िक राजनीतिक व्यवस्था ग्रहण करने सहज साध्य होता है। जो राष्ट्र गुड़िक उन्नत व तलुआ तो से राजनीतिक व्यवस्था ग्रहण कराटा बहुत सहज साध्य होता है। विकासशील राष्ट्र गुड़ गणतंत्र शासन खूब तत्परता प्रकाश करते विकासशील राष्ट्र गुड़ गणतंत्र शासन खूब तत्परता बहुत से तत्पर होता जल्दी था
ତ କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ସର୍ବାଦୃତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କାରଣ ଯେଉଁ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ରହିଛି ସେଇଟା କ'ଣ ସର୍ବାଦୃତ, ମାନେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆଦୃତ, ସମସ୍ତ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା। ତା ଦେଖିବେ ମାନେ ଆନ୍ତଃବିଷୟକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମର ସମନ୍ୱୟଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ଲେଖକ କ'ଣ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ନୃତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଯେପରି ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ପ୍ରଭୃତିର ଅନେକ ଦିଗକୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଦିଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ହଁ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରାଜନୈତିକ ବିକାଶ, ରାଜନୈତିକ ଆଧୁନିକୀକରଣ, ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକୀକରଣ, ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜନୈତିକ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ସମନ୍ୱୟରୁ ରାଜନୈତିକ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା ତାଙ୍କର ସମନ୍ୱୟରୁ କ'ଣ ତାର ନା ରାଜନୈତିକ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବେ କି ମୂଲ୍ୟଭିତ୍ତିକ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ମୂଲ୍ୟଭିତ୍ତିକ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ ମୂଲ୍ୟମୁକ୍ତ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା ନା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଏଇଟା ମୂଲ୍ୟମୁକ୍ତ, ଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ଏଇଟା ତାର କ'ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା, ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲା ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା। ତ ତା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବତାଟାକୁ ମାନେ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଟା ବହୁତ ନିହାତି ଦରକାର। କେଉଁଟା ନା ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱଟା ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା ତ ସେଇଟା ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱଟା ନିହାତି ଦରକାର। ବିଭିନ୍ନ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସର୍ବାଦୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବଦା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ପ୍ଲାଟୋ, ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଏହି ଉକ୍ତିରେ ଏକମତ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱଟା ମୂଲ୍ୟମୁକ୍ତ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେଥିରେ ପ୍ଲାଟୋ ଏବଂ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଏକମତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନ ରାଜନୀତି ସୀମାବଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ନ ରହି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ମଧ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହେବା ଦରକାର। କ'ଣ କହିଲା ନା ଆଧୁନିକ ଯେଉଁ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରାଜନୀତିକ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଖାଲି ରାଜନୀତିରେ ନ ରହି ସେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ହେବା ଦରକାର। ମୂଲ୍ୟର ଅର୍ଥରେ ସୀମିତ ନ ରହି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଦରକାର। ସେ ମୂଲ୍ୟର ଅର୍ଥଟା ଖାଲି ଅର୍ଥରେ ସୀମିତ ନ ରହି ସେ କ'ଣ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଦରକାର। ବିଶ୍ୱ ଜାଗତିକ ମନୋଭାବକୁ ଦୂର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ ମୂଲ୍ୟଭିତ୍ତିକ ହେବା ଦରକାର। କ'ଣ କହିଲା ନା ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱଟା ସେଇଟା ମୂଲ୍ୟଭିତ୍ତିକ ହେବା ଦରକାର ବା ଜରୁରୀ। ଯାହା ଦେଖିବା ମାନେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ଓ ତୁଳନାତ୍ମକ ସରକାର କ'ଣ କହିଲା, କେତେକ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ଓ ତୁଳନାତ୍ମକ ସରକାର ସମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମାର୍ଥବୋଧକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ତାରତମ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଥାନ୍ତି ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ଏବଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ସରକାର ବହୁତ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଶୁଭୁଛି ନା ସମାନ, କିନ୍ତୁ ନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ତାରତମ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ରାଜନୀତିକୁ ସୀମିତ କରିଛି। ତେଣୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସରକାର ଆଇନଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ଓ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ରାଜନୀତିକୁ ସୀମିତ କରିଛି। ଦେଖିଲା ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ଯାହା ଅଧିକ ତାହା ହିଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ଯାହା ଅଧିକ ରହିଲା ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ବୋଲି କହିବା। ଏହା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବହାରବାଦ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଓ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରେ। ଏହାର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନିମିତ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ ଭାବନା, ପ୍ରକରଣ, ପରୀକ୍ଷିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଚେତନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ। କ'ଣ କହିଲା ନା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନିମିତ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ ଭାବନାଟା, ପ୍ରକରଣ ତାର, ପରୀକ୍ଷିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା, ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଚେତନାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେଇଟା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗର ଅଭିଜ୍ଞତା ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସରକାର ଏବଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଚେତନାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ବ୍ଲାଡେନଙ୍କ ମତରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସରକାର ଦୁଇଟି ଦିଗରେ ଯଥା ସମାନ୍ତରାଳ ବା ପାରାଲାଲ ଆଣ୍ଡ ଭୂଲମ୍ବ ବା ଭର୍ଟିକାଲ। ସମାନ୍ତରାଳ ତୁଳନା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ। କେତେକ ମତରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସରକାର ସମସାମୟିକ ଜାତୀୟ ସରକାର ମୂଳଭିତ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। କ'ଣ କହିଲା ନା ପିଲା ଯେଉଁ ସାମନ୍ତରାଳ ତୁଳନାଟା ସେଇଟା ସାମନ୍ତରାଳ ତୁଳନା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଏବଂ କେତେକ ମତରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସରକାର ସମସାମୟିକ ଜାତୀୟ ସରକାରର ମୂଳଭିତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଡୱାର୍ଡ ଫ୍ରିମ୍ୟାନ୍ ତୁଳନାତ୍ମକ ସରକାର କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝେ ରାଜନୀତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସରକାର ପ୍ରକରଣର ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଆମର କ'ଣ କହିବା ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ସରକାର କହିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଏଡୱାର୍ଡ ଫ୍ରିମ୍ୟାନ୍। ତ ଦେଖିବା ମାନେ ଟୋକୋଭିଲେଙ୍କ ମତରେ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଚେତନାର ମୌଳିକତା ହେଉଛି ତୁଳନା।
କ'ଣ କହିଲେ ନା ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଚେତନାର ମୌଳିକତାଟା ହେଉଛି ତୁଳନା। ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ କିମ୍ବା ମାନବବାଦୀ ପ୍ରଣାଳୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁସୃତ ପଦ୍ଧତି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବା ସେତେବେଳେ ଆମ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କ'ଣ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁଳନା ହେଉଛି ପ୍ରଣାଳୀବଦ୍ଧ ଅନୁଭୂତିର ଅନୁଧ୍ୟାନର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା ନା ତୁଳନାଟା ହେଉଛି ପ୍ରଣାଳୀବଦ୍ଧ ଅନୁଧ୍ୟାନର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ରାଜନୀତିକୁ ଅନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରି ଏହାର ସ୍ଥିତିକୁ ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ସହ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ କରାଯାଇପାରେ। କ'ଣ କହିଲା ନା ଯେଉଁ ଆମର ରାଜନୀତିର ଅନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରି ଏହାର ସ୍ଥିତିକୁ ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ସହ ସୁଦୂରପ୍ରସାର କରାଯାଇପାରେ। ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନର ନିକଟତର କରିବା ନିମିତ୍ତ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚେତନା ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ। ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଜନୀତି ଅଗ୍ରଗତି ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଗତିଶୀଳ ଚରିତ୍ର ସହ ରାଜନୀତି ତୁଳନା କଲେ ନୂତନ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଦିଗଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ। କ'ଣ ହେଲା ନା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ରାଜନୀତି ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଗତିଶୀଳ ଚରିତ୍ର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତୁଳନା କରାଯାଏ ରାଜନୀତିକୁ, ହେଲେ ନୂତନ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ସବୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ରବର୍ଟ ଡାଲ୍ ତାଙ୍କ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସରକାରର ପ୍ରକରଣ ବାସ୍ତବ ଦିଗକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲା ନା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନୀ ନା ରବର୍ଟ ଡାଲ୍ ତାଙ୍କ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନର ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେ ସରକାର ପ୍ରକରଣ ତା'ର ବାସ୍ତବ ଦିଗକୁ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସାମୟିକ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂସ୍କୃତି ଚଳନୀୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦିକୁ ତୁଳନା କରି ସ୍ଥିର ସରକାର ଉତ୍ତମ ଦକ୍ଷ ସରକାର ଆଦିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଗୋଟେ ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ଓ ତୁଳନାତ୍ମକ ସରକାର କ'ଣ। ତ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଗୋଟେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।